Good afternoon. It's a great pleasure for me to welcome all of you in today's seminar. How intelligent is AI? New dimension in research. Organized by Seminar Subcommittee in collaboration with IQSC and Research and Development Cell, Gurudas College. Artificial intelligence is a much debated and discussed issue in recent times. Artificial intelligence is likely to shape the following years. We are extremely privileged to have Padma Shri Professor Ajay Kumar Ray among us. Professor Ray is celebrated authority in the field artificial intelligence and machine learning. He is currently the director, JIS Institute of Advanced Studies and Research. On behalf of the institution, I extend a warm welcome to Professor Ray. Sir, we are extremely indebted to you for giving your valuable times to us in spite of your busy schedule. Thank you again. Thanks to all. কিছু ছোটখাটো ফর্মালিটি এখনো আছে। আমি প্রথমেই ডেকে নেব কৃষ্ণ মণ্ডল, সেমেস্টার 3, ডিপার্টমেন্ট অফ ফিলোসফি। কৃষ্ণ, তুমি একটু স্যারকে আমাদের তরফ থেকে একটা ছোট উপহার তুলে দাও। আমি এরপরেই রাখবো দেবীপর্ণা ঘোষকে, ডিপার্টমেন্ট অফ সোশিয়োলজি, সেমেস্টার 1। তুমি একটু ম্যাডামের হাতে আমাদের সবার তরফ থেকে একটা উপঢৌকন তুলে দাও প্লিজ। ইন্ট্রোডাকশনের কাজটা যদিও ম্যাডাম মূলত করে দিয়েছেন, তাও আমি স্যারের একটা ফর্মাল ইন্ট্রোডাকশন তোমাদেরকে একটু দিই, একটু লম্বা ইন্ট্রোডাকশন, কারণ স্যারের ক্যারিয়ারটাই সেরকম। তো উনি এখন উনি ডিরেক্টর একটা জিআইএস ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ। এর আগে উনি আইআইএসটি শিবপুরের ডিরেক্টর ছিলেন এবং আইআইটি খড়গপুরের অধ্যাপক ছিলেন। ওনার বহু বছরের ক্যারিয়ারে উনি আইআইটি খড়গপুরে 1980 সালে জয়েন করেন। তারপরে উনি 20টা রিসার্চ প্রজেক্ট করেছেন, প্রায় প্রচুর কনসালটেন্সি প্রজেক্টস করেছেন, sponsored by several agencies like Defense Research and Development Organization, Department of Atomic Energy, Department of Science and Technology, ittadi. Sir is a chief investigator of a Texas Instruments sponsored research project being conducted at the School of Medical Science and Technology at IIT Kharagpur. He has published more than 160 research papers in international journals and conferences and has authored 5 books published by international publishing houses. In addition, under his leadership, his group in the School of Medical Science and Technology has initiated a number of research projects on molecular imaging and image processing, medical instrumentation, early detection of oral and breast and cervical cancer, and so on. He is a fellow and a member of many professional bodies. He has served in a number of national higher education committees. He has been associated with the Nehru Museum of Science and Technology, and of course, he is also a Padma Shri, as you just heard. Sir also has, এটা উনি আমাদেরকে আগে বলেছিলেন, আইআইটি খড়গপুরে পড়ানোর সুবাদে স্যার প্রচুর কৃতি ছাত্রদের পড়িয়েছেন, যদি ভুল না করে থাকি সত্যনাথের মতো লোকজনকেও স্যার এককালে পড়িয়েছেন।
এবং যেটা আমার সব থেকে ওনার সাথে কিছুদিন আগে যখন সামান্য পরিচয় হয়েছিল, স্যারের লেকচার শুনছিলাম, সেখানে উনি বলেন যে আমরা তো 70-এর দশক থেকে 80-র দশক থেকে এই নিয়ে কথাবার্তা বলছি, কাজ বলছি, এটা তো আপনারা আজকে বলছেন। অবশ্যই আমি হিউম্যানিটিজের লোক, অর্থাৎ স্যার যখন এই বিষয়গুলো বলেন তখন আমি যে পুরোটা বুঝতে পারি তা নয়। আমাদের কাছে এআই মানে গুগল বার্ডকে দিয়ে একটা চিঠি লিখিয়ে নেওয়া। তো সেই জন্যই আমি ব্যক্তিগতভাবে, এবং আমি জানি আমরা সবাই খুব খুশি যে উনি আজকে আমাদের কাছে এসেছেন। স্যার, এত ব্যস্ততার মধ্যে আপনি বাংলা ইংরেজি যাতে সুবিধা বলবেন, আমি আর সময় নেব না। অনেক ধন্যবাদ আপনার জন্য। Thank you, Shati. Thank you, Dr. Chatterjee, Shantanu, and my very esteemed faculty members of this institute, and my very dear young students. বাংলাতেই বলি, তাই তো? সেই মাতৃভাষায় বলাটাই ভালো। এখন দুটো তিনটে জিনিস। এক নম্বর হচ্ছে যে সময়টা কম। আমার আবার না ওই দাঁতের একটা প্রবলেম চলছে বহুদিন ধরে, তো ওইটার জন্য গেছিলাম অনেক দূর। ওই একটা গুরু নানক ইনস্টিটিউট অফ ডেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ আছে সোদপুরে, সেখানে অনেকক্ষণ টাইম লাগলো আসতে, এত টাইম। আসার সময় আমি ভাবছিলাম যে ধরো এই যে গুগল ম্যাপ দেখছো তো, গুগল ম্যাপ করেছে কে? গুগল। আর সাথী যেটা বললে যে সত্যনাদেলা নয়, গুগলের যে সিইও তার নাম সুন্দর পিচাই। সুন্দর পিচাই আমাদের ছাত্র ছিল আইআইটি খড়গপুরের। তো ওরা হচ্ছে গুগল, আর গুগল ম্যাপটাতে সুন্দরের নিজের খুব প্রচুর কন্ট্রিবিউশন আছে। তখনও সিইও হয়নি, তখন আরো ইয়ং ছিল। যাই হোক, কিন্তু ও একবার না ওর এক বাড়িতে একজনের ক্যালিফোর্নিয়াতে, গুগলটা হচ্ছে ওই তোমার বে এরিয়া বলে আর কি আমেরিকায়, যেখানে সবকিছুই হচ্ছে পৃথিবীর এআই মেশিন লার্নিং যা হচ্ছে সবকিছুই ওই অঞ্চলটাতে। ওখানে একটা ওই প্রশান্ত মহাসাগরের একটা বে ঢুকে গেছে, ওই জন্য ওটাকে বলে সিলিকন ভ্যালি বলে বা বে এরিয়া বলে ক্যালিফোর্নিয়ায়। ওটা হচ্ছে সব থেকে সমৃদ্ধ জায়গা। তা আমাকে ওখানে প্রতি বছরই একবার যেতে হয়। মেয়ে থাকে ওখানে, ছেলেও থাকে একটু দূরে। তো যাই হোক, তো সেই সময় আমি ওদের সঙ্গে দেখা করে আসি। তো ওই যে গুগল যে জায়গাটাতে, তা ও একদিন ওর এক চেনাশোনা একজনের বাড়িতে, মাউন্টেন ভিউ জায়গাটার নাম, বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে, ইন্ডিয়ান। তারপরে ও বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে, তখনও গুগল ম্যাপ ছিল না, ও বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে আর বাড়ি খুঁজে পায় না। আমেরিকাতে ওই রকম একবার হারিয়ে গেলে না খুব মুশকিল। তো যাই হোক, ম্যাপ ফ্যাপ অন্য ম্যাপ ছিল তখন। তারপরে ও গিয়ে যখন, ও এমনি অফিস থেকে ফিরতেও দেরি করেছে, তারপরে ওর বউ এত রেগে গেছে প্রচন্ড, কি করা যাবে। তো তখন ও তো কি করবে, ও গিয়ে প্রায় 10টা নাগাদ পৌঁছেছে। যাই হোক, তো ওর বউ কথাবার্তা বলছে না। তো তখন ভাবলো যে বাকি রাতটাও গুগলেই কাটিয়ে দিল। ভাবলো যে একটা ম্যাপ করলে কিরকম হয়, যেটা সারা পৃথিবীতে। আজকে গুগল ম্যাপ যে দেখছো না, এটা কিন্তু শুধু এখানে নয়, তুমি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যাও, সেখানেই তুমি গুগল ম্যাপ দিয়ে, মানে ওরা পুরো পৃথিবীটাকে কভার করে দিয়েছে ম্যাপ দিয়ে, অর্থাৎ কোন দিক দিয়ে যাবে। সমস্যা হচ্ছে যে ওই আমি যখন আসছিলাম, তুমি ভাবো যে একটা জায়গায় এসে আমি তখন ওই শ্যামবাজারের কাছাকাছি আর কি, টালা বিচটার কাছে, তখন প্রফেসর বাসু বললেন যে ওই উনি একটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন লোকেশন। আমি সেই মতো করে আসছিলাম, কিন্তু ম্যাডাম মনে হয় তখন বললেন যে না, আপনি ওইখান থেকে টালা বিচ থেকে বাঁ দিকের রাস্তাটা। আমি হুট করে দেখো, যখন আমি ম্যাপে আমি যখন রাস্তা চেঞ্জ করে নিলাম, তখন গুগল ম্যাপকে কিন্তু তখনই ও দেখেছে যে আরে এই লোকটা তো নতুন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, তাহলে ওকে কি করতে হচ্ছে, তখনই সব থেকে বেস্ট রুট কোনটা হবে ওকে খুঁজে বের করতে হচ্ছে। এটা যেন একটা বুদ্ধি লাগে। তো আমি তুমি পারবো না, তাই তো? সুতরাং ন্যাচারাল হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সে
আমি এইখান দিয়ে সোজা গিয়ে শ্যামবাজার 5 মাথার মোড় দিয়ে গুগল দেখিয়েছে এই রুটটা দিয়ে যাও, আমি তার আগেই বেঁকে গেছি, তার নতুন রাস্তাতে কোন দিক দিয়ে যাব, খুব ডিফিকাল্ট। তাহলে এই যে গুগল ম্যাপকে এত কম সময়ের মধ্যে ওকে বেস্ট রুট এইখান থেকে কিভাবে যাবে সেটা ঠিক করে বলে দিতে হচ্ছে। এই যে একটা, তার মানে কি, একটা ইন্টেলিজেন্স লাগছে, তাই তো? মানে একটা সাধারণভাবে আমাদের যে ইন্টেলিজেন্স সেটাতে থেকেও আরো বেশি ইন্টেলিজেন্স লাগছে। মানুষও পারবে, কিন্তু আমাকে হুট করে তুমি যদি ধরো একটা জায়গায় যেতে গিয়ে আমি যদি জায়গাটা জানি তাহলে পারবো, না হলে অনেক সময় নেবে। এখন এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা মেশিন লার্নিং যেটাকে বলে, আর সেটা কি মানুষের যে ইন্টেলিজেন্স তার থেকে আরো উন্নত মানের কিনা সেটা জানার, সে প্রশ্নটা কিন্তু একটা খুব লাখ টাকার প্রশ্ন, বিরাট প্রশ্ন, যে সত্যিকারেরই কি এমন একটা দিন আসবে যেখানে একটা মেশিন মানে ধর একটা রোবট, তাকে দেওয়া হলো সে একটা মানুষের থেকে অনেক বেটার পারফর্ম করবে। অনেক কাজে এখন হচ্ছে, তোমরা তো এই দেখেছো অনেকগুলো রোবট কলকাতা বুকে মাঝে 2-3 বার ওরা ঘুরে চুরে গেছে, বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতে তো ওরা এসেছিল নিয়ে। তাতে এখন ধরো রোবট দিয়ে তোমার খবর পড়াচ্ছে। প্রথম করলো হচ্ছে উড়িষ্যার একটা ভুবনেশ্বরের ওদের টিভি সেন্টার থেকে, এখন অনেক জায়গাতেই রোবটই খবর করছে। তো এখন এই ধরনের একটা কৃত্রিম একটা, এগুলো সব আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা পার্ট আর কি। তা প্রথম এটা বুঝতে গেলে না, বুঝতে হয় যে আচ্ছা মানুষের ইন্টেলিজেন্সটা কি করে হচ্ছে। আমরা তো, আমাদের তো একটা নিজস্ব ইন্টেলিজেন্স আছে, তাহলে আমাদের ব্রেনের মধ্যে কি আছে যেটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি বা শিখতে পারি ইত্যাদি। কারণ মানুষের যে ইন্টেলিজেন্স, যেটাকে আমরা বলি বায়োলজিক্যাল ইন্টেলিজেন্স, নর্মাল মানুষের ইন্টেলিজেন্স, সেইটা বুঝতে গেলে বুঝতে হবে যে আমাদের ব্রেনের স্ট্রাকচার কিরকম। কারণ এত কম সময়ের মধ্যে তো সেগুলো বলা যায় না, ওগুলোতে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু ছোট করে বলছি যে ব্রেনের মধ্যে না অজস্র, প্রায় তোমার, তুমি তো মিলিয়ন বিলিয়নে বুঝবে না, তোমাদের কোটিতে বলতে হবে, তাই তো? কোটিতেও বোঝা যায় না। 1000 কোটি ধরো, 1000 কোটি মানে 10⁻10। তো এত, মানে প্রায় সেভারেল, হ্যাঁ না না এমনি ঠিক আছে। আমি জানি না যে হ্যাঁ দরকার, মানে আমি তো ওই তুলেছি তো, তারপরে আমার বলে যে 1 ঘন্টা কিছু না খেতে আর কি ঝামেলা। 1 ঘন্টা তো হয়ে গেছে, কিছু না, কোনো সমস্যা পাই না। আমাকে খালি ওই 4টের সময় ঠিক করে পৌঁছাতে হবে আইএসসিতে, তো ওইটুকুনি সমস্যা। এখন এই যে তোমার মানুষের ব্রেনের মধ্যে না অনেক অজস্র নিউরন থাকে, বুঝলে তো? এই যে নিউরনগুলো, এই নিউরনগুলোই হচ্ছে মানুষের এই বুদ্ধিমত্তা। মানুষের বুদ্ধিমত্তা মানে কি, আমরা ছোটবেলায় কি পড়তাম, 5 ইন্দ্রিয় আছে, তাই তো? সারা বাংলায় আমাদের 5টা ইন্দ্রিয় আছে, কান আছে, চোখ আছে, নাক আছে, ত্বক আছে, জিভ আছে, টেস্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ইলিশ মাছ। তো এখন এই যে 5 ইন্দ্রিয়, এর বাইরে আমরা কিছু বুঝিনি। আমাদের স্কুলে ওই ইন্দ্রিয় 5টা আছে, এমন ভাব যেন ওই 5টা ইন্দ্রিয় দিয়েই আমরা মানুষ সবকিছু হয়ে যাচ্ছে না। এই চোখ বা কান বা নাক, মানে এখান থেকে কি হচ্ছে না, বহির্জগতের কিছু সিগন্যালকে আমরা পাচ্ছি ভেতরে, ঠিক আছে তো? এখন এই যে এগুলো হচ্ছে কি, এগুলোকে বলে সেন্সার, সোজা কথা বলে সেন্সারি অর্গান। মানে এগুলো একটা আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু চোখে দেখতে পাচ্ছি মানে কি, একটা ক্যামেরাও তো দেখতে পারে। ক্যামেরাতে তুমি যখন ছবি তোলো, কিন্তু ক্যামেরার কি বুদ্ধি আছে? নেই তো, এখনো ক্যামেরার বুদ্ধি নেই। কিন্তু এখন যে ক্যামেরাগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলো অত্যন্ত বুদ্ধিমান ক্যামেরা। তার কারণ কি, যে বেশ কিছু কাজ তারা অনেক ভালো করে।
এই দেখবে যে এখানে অনেক ক্যামেরা আছে, তো কলকাতার রাস্তাঘাটে তো বসিয়েছে। মানে আমার ড্রাইভার যে, ওকে আমি দুটো কথা বলি, যে ওই ক্যামেরা যেগুলো যে কোম্পানি থেকে কিনেছে, ওদের প্রথম রিসার্চ আমি করেছিলাম, কারণ আমেরিকা থাকতাম। আমেরিকান কোম্পানি ছিল, তারপরে ওরা ইন্ডিয়াতে এসে বিরাট ব্যবসা, ওরা ব্যাঙ্গালোরে কলকাতায় অনেকগুলো ওই ক্যামেরা বসিয়েছে। ওই ক্যামেরায় কি করছে ওটা আমি খুব ভালো মতো জানি। আমার ড্রাইভারকে বলি, দেখ ওই ক্যামেরা কিন্তু প্রচন্ড বুদ্ধিমান। অনেকদিন আগেই বলতাম, তা তুই ওই ইয়ে করবি না। আবার মাঝে মাঝে ওই একই ড্রাইভারকে বলি, তো তাড়াতাড়ি করে চল, এই দেরি হয়ে যাচ্ছে এখানে। তো এই যে ক্যামেরাগুলো এখন, ওদেরও তাহলে একটা কৃত্রিম একটা বুদ্ধিমত্তা ওদের মধ্যে ঢোকানো আছে। এখন এটা তো কোনো সাধারণ ক্যামেরা। তুমি যদি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতে যাও না, সান ফ্রান্সিসকোতে, রাত্রিবেলাতে দেখবে অসংখ্য গাড়ি যাচ্ছে, মোটর গাড়ি। আমাদের এই ছোটবেলা আমরা ভূতের গল্প পড়তাম যে গাড়ি যাচ্ছে, কোনো লোক নেই। এখানে এক্স্যাক্টলি ওই রকম, গাড়ির মধ্যে একটিও লোক নেই, কোনো ড্রাইভার নেই, কোনো প্যাসেঞ্জার নেই, কিন্তু গাড়ি চলেছে, সুন্দরভাবে যাচ্ছে, অন্য যে কোনো গাড়ির মতো করে যাচ্ছে। এই যে গাড়িগুলো, এই গাড়িগুলোই কিন্তু আগামী দিনের সারা পৃথিবী জুড়ে এই গাড়িগুলো চলে যাবে। ওই যে গাড়িগুলোর আমি কথা বলছি, ওগুলো এখন ট্রেনিং হচ্ছে। ট্রেনিং মানে কি? আমি ধরো একটা হিউম্যান ড্রাইভার, আমি একটা মানুষ, তো আমার একটা বুদ্ধি আছে, সেটা দিয়ে আমি শিখি যে কিভাবে ড্রাইভ করে। এখন আমি যদি একটা মেশিন ড্রাইভার যদি ওখানে বসাই, মেশিন ড্রাইভার মানে কি? একটা কম্পিউটার ওই গাড়িটা চালাচ্ছে। এখন ওই যে গাড়িটা যে চালাচ্ছে, সেখানে কোনো হিউম্যান ড্রাইভার নেই। তাহলে ড্রাইভিং এর জন্য কি দরকার? না আমার চোখ দরকার, ড্রাইভারকে দেখতে হবে সামনে কি আছে। মেশিন যখন হয়ে যাচ্ছে না, তখন ওর 10খানা চোখ হয়ে যাচ্ছে। ওর সামনে দুটো ক্যামেরা, পিছনে ক্যামেরা, পাশে ক্যামেরা, দুদিকে। এইভাবে না অনেকগুলো ক্যামেরা থেকে ও যেমন ক্যামেরা দিয়ে একটা ছবি তুলছে, ওর ক্যামেরা কি বুদ্ধি আছে? কিন্তু তোমার ক্যামেরা বুদ্ধি নেই তো। ওই ক্যামেরাটার মধ্যে একটা ছোট্ট ওই আইসি চিপ বলে, বুঝলে তো? ওইটাকে তোমার ক্যামেরার মধ্যে পিছনে ঢুকিয়ে যদি দাও, তাকে বলে ইলেকট্রনিক্সের ভাষায় এমবেডেড সিস্টেম। ওইটা যদি এমবেড করে দাও, ওখানে যদি ঢুকিয়ে দাও না, তাহলে ওটার বুদ্ধি থাকবে। আচ্ছা, বুদ্ধি আর ক্যামেরা আর বুদ্ধি ছাড়া ক্যামেরার কি তফাৎ? বুদ্ধিযুক্ত ক্যামেরা মানে হচ্ছে ওই ক্যামেরাটা, দেখো তুমি যদি তোমার বাড়ির বাইরে যদি রাখো, সাধারণভাবে কি হয় যে ধরো সন্ধ্যেবেলায় একটা ক্যামেরা, সে তো দিনের বেলায় তো আলো আছে, সে ছবি নিচ্ছে। আর রাত্রিবেলায় কি করবে? রাত্রিবেলা তো কোথাও আলো নেই, অন্ধকার। ফ্ল্যাশ দিয়ে তো তোমার সারাটা ফোন তো আর তুমি জ্বালাতে পারবে না। ফ্ল্যাশ দিয়ে একটা ছবি নিলে ঠিক আছে, কিন্তু ওই ক্যামেরাটাকে তো সারা দিন সারা রাত কাজ করতে হবে। কি করে করবে তাহলে? তার মানে মানুষ কি করে করে? মানুষ ধরো মাঝে মাঝে, তোমরা কি সিনেমা দেখো নাকি? এখন তো আর সব টিভিতেই দেখে। তো টিভি সিনেমা হলে যদি কেউ যায়, ধরো তুমি হঠাৎ করে গেছো, গিয়ে দেখলে যে অন্ধকার হয়ে গেছে, মানে সিনেমা শুরু হয়ে গেছে, তখন আমাদের কি হয়? কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তাই তো? কোথায় তোমার সিট তাও বুঝতে পারছো না। তাহলে কিছুক্ষণ তুমি যদি দাঁড়িয়ে থাকো, তাহলে হয় কি, চোখটাকে আমরা বলি অ্যাডজাস্টেড হয়ে যায়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে, তখন মোটামুটি একটা ফিল পাওয়া যায় যে কোথায় কোন দিক দিয়ে যেতে হবে। তাহলে এই যে জিনিসটা না, এটা আমাদের কে করছে? এটা হিউম্যান ব্রেনের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে। ব্রেনের মধ্যে কে করছে? এই যে 1000 কোটি নিউরন আছে, নিউরনগুলো একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। এর এই হিউম্যান যে ব্রেন আছে, এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে কি করা হচ্ছে? ওখানেও আমরা আর্টিফিশিয়াল নিউরন অজস্র দিয়ে একটা কিভাবে নিউরনগুলো কানেক্ট হবে সেইগুলো ঠিক করা হচ্ছে, সেটাই শেখানো হয়। মেশিন লার্নিং মানেই হচ্ছে একটা মেশিনকে কি করে তুমি শেখাবে। লার্নিং মানে কি? যে শেখাতো। একটা বাচ্চা ছেলে কি করে শেখে?
একটা বাচ্চা ছেলে শেখে হচ্ছে যে বাচ্চাটাকে যেমন মা পড়াচ্ছে ছোট্টবেলায়, তাকে হয়তো এবিসিডি পড়াচ্ছে, তুমি লিখে দিলে অনেকবার পরে লিখলে, লিখতে লিখতে সে শিখলো যে এর মধ্যে এইরকম আছে। তারও আগে, ওকে শেখানোর আগেই ও নিজের মাকে শেখে, বাবাকে শেখে, চিনতে পারা যাকে বলে। এটার নাম কি? রেকগনিশন বা কগনিশন। এই যে কগনিশনটা, এটা আমাদের ভেতরেই ব্রেনের অটোমেটিক্যালি এসে যায়। বাচ্চা বয়স থেকেই ধরো কোনটা, অনেকগুলো গরু দেখে গরু এরকম দেখছে, ছাগল এরকম দেখছে, তাহলে মানুষ কি করে, ওই যে এক একটা যে বস্তু যেটাকে সে দেখে চিনছে, তার ভেতরে কি আছে, অনেকগুলো ফিচার আছে। ফিচার মানে কি, মানুষকে দেখতে এইরকম, তার মানে মানুষের যে ফিচার, তাকে লম্বা কত কিরম হবে, তার চুল থাকবে, তার কান থাকবে, নাক থাকবে ইত্যাদি দেখে সে কতগুলো ফিচারকে বের করে। মেশিনকে যদি ওই রকম চেনানো যেতে হয়, তাহলে মেশিনকেও ওই একই কাণ্ড করতে হবে, তাকে কতগুলো ফিচার বের করতে হবে। ফিচার বের করে কম্পিউটারকেও ঠিক মানুষকে যেমন ভাবে শেখানো হয় সেই রকম ভাবেই শেখানো হয়। কিরকম ভাবে শেখাবে না, তুমি কম্পিউটারকে একটা এ লিখলে, লিখে বললে যে এটা এ, আর একজন আর এক রকম ভাবে এ লিখলো, কম্পিউটারকে দিয়ে বললে এটাও এ। তৃতীয় একজন আর এক রকম ভাবে এ লিখলো, সেটা দিয়ে বললে, এগুলোকে বলে কি, ট্রেনিং দেওয়া। যে কোনো লার্নিং করতে গেলে কি করতে হয়, প্রথমে ট্রেনিং দিতে হয়, তাই তো? তোমাদেরও যেমন ক্লাসে টিচাররা কি করেন, টিচাররা স্টুডেন্টদের ট্রেনিং দেন। ট্রেনিং মানে কি, অনেক এক্সাম্পল দিয়ে কোন জিনিসটা কি সেটা বোঝান, এইটার নাম হচ্ছে ট্রেনিং। প্রথম কিন্তু ট্রেনিং, মানুষ যেমন ট্রেনিং নেয় প্রথম, ট্রেনিং যখন হয়ে গেল তখন নেক্সট ফেজ কি, টেস্টিং, পরীক্ষা, তাই তো? পরীক্ষাতে তখন কিছু কিছু কোশ্চেন দেওয়া হলো, টিচাররা দেখলে যে তোমার ট্রেনিংটা ঠিক মতো হয়েছে কিনা, তুমি সঠিক উত্তর দিতে পারছো কিনা। মেশিনের ক্ষেত্রে একদম একরকম, ঠিক মানুষ যেরকম করে সেরকম ভাবে অনেক স্যাম্পল দিয়ে সেগুলোকে আমরা কি বলি, ট্রেনিং স্যাম্পল। যেমন ধরো একজন ধরো কার্ডিওলজিস্ট, কারোর একটা হার্টের অসুখ হয়েছে, হার্টের অসুখ হলে কি করে জানো, একটা ইসিজি বলে একটা যন্ত্র আছে, ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ, সেই ইসিজি যন্ত্র দিয়ে তুমি ইসিজিটা নিলে, সেই ইসিজি সিগন্যালটা নিয়ে ডাক্তার কি করে, ডাক্তারই যখন পড়ে, ডাক্তাররা তখন শেখে যে ওটার মধ্যে কতগুলো এরকম ওয়েভ আছে, দেখতে হচ্ছে ব্ল্যাকবোর্ড থাকলে পরে আমি একটা ছবি এঁকে দেখাতে পারতাম। পি ওয়েভ আছে, তারপরে এটা দেখবে এরকম ভাবে উঠে গেছে, কিউআরএস কমপ্লেক্স বলে, একটা টি ওয়েভ আছে, এই পিকিউআরএস টি মিলে একটা ইসিজি। ধরো একটা মানুষ সেই জন্মের আগে থেকে, যখন মানুষ মানে মায়ের পেটে থাকে সেই সময় থেকে যে সেই ইসিজিতে তার শুরু হলো না, তার মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত ওই ইসিজিটা চলবে, ওই এক ইসিজি চলছে। তুমি ভাবতে পারো কিরকম ভাবে হার্ট কাজ করছে, এক মুহূর্ত ছুটি নেই। তো এই যে ইসিজিটা, এখন সেই ইসিজিটা থেকে কি বোঝা যায় না, হার্টটা ঠিক আছে, ভালো আছে না কোনো গন্ডগোল আছে। তাহলে ওই ডাক্তারকে ঠিক যেভাবে ডাক্তার দেখে, ডাক্তাররা কিভাবে দেখে, যে দুটো ধরো একটার নাম হচ্ছে অ্যারিথমিয়া, একটা রোগের নাম, এই একটা আর ওয়েভ আছে, একটা পিকিউআরএসটি এরকম একটা ওয়েভ আছে, সেটা হচ্ছে একটা ইসিজি, ওটা না চলছেই সারা জীবন ধরে, তুমি ওই পিকিউআরএসটি চলেই যাচ্ছে। তুমি যদি একটা ইসিজি যদি কারো ওই চার্ট যদি দেখো, তাহলে দেখতে পাবে যে তাহলে দুটো আর ওয়েভের মধ্যে যে ডিস্টেন্স, সেটাকে যদি চেঞ্জ হয়, তাহলে আমরা বলি যে রিদম নেই। যে কোনো জিনিস যদি রিদম না থাকে, তাহলে তাকে কি বলে, অ্যারিথমিয়া। যে কোনো শব্দটাকে এ বসা মানে কি জানো, নো। রিদম থাকা মানে রিদম্যাটিক, রিদম থাকা মানে কি, একটা একটা তাল আছে, তাই তো? গানের ক্ষেত্রে একটা তাল আছে। আর যদি ওর ভেতরে রিদম না থাকে,
তাহলে তার আগে একটা এ বসিয়ে দেবে। অ্যারিথমিয়া মানে হচ্ছে রিদম নেই, তার হার্টে যদি ওরকম রিদম না থাকে তাহলে ওর হার্টের একটা অসুখ হয়েছে। এটা খুব কমন অসুখ, যেটা হার্টের ডাক্তাররা ওই তোমার ইসিজি সিগন্যাল দেখে বুঝে দেয়। এখন কি হচ্ছে না, মেশিন ইন্টেলিজেন্স মানে কি, তোমার একটা কম্পিউটারকে যদি তুমি শিখিয়ে দাও যে কি করে ওই ডাক্তারবাবু একটা ইসিজি সিগন্যাল দেখে বোঝে যে হার্টের অসুখ আছে কি নেই, ঠিক ওই একই রকম ভাবে তুমি কম্পিউটারকেও ট্রেনিং দিতে পারো। ঠিক যেমন বললাম, প্রথমে ট্রেনিং, তারপরে অনেকগুলো স্যাম্পল দিয়ে ট্রেনিং দিলে এটা নর্মাল হার্ট, এটা আর একটা নর্মাল হার্ট, এটা আর একটা নর্মাল হার্ট করে এরকম ধরো কটা, তুমি ধরো 1000টা স্যাম্পল দিয়ে তাকে শেখালে। তারপরে বলবে যে এইটা অ্যাবনর্মাল হার্ট, অ্যারিথমিয়া আছে, এটা আর একটা অ্যাবনর্মাল হার্ট, এটা আর একটা অ্যাবনর্মাল হার্ট। যত দিচ্ছ মেশিন তত শিখছে। এটার নাম কি না, ট্রেনিং অফ দ্য মেশিন। ঠিক মানুষের যেমন ট্রেনিং হয়, কম্পিউটারেরও এরকম ট্রেনিং হয়। যত ট্রেন হচ্ছে, ট্রেনিং হওয়া মানে কি না, মানুষের ব্রেনের মধ্যে আমাদের যে নিউরন গুলো আছে ওগুলো একটা প্যাটার্ন, ওগুলো কানেকশনটা এমন ভাবে হয়ে যাচ্ছে যে পরে নর্মাল যদি কিছু আসে তখন আমি ওটার সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারবো যে এটা নর্মাল। সেরকম আমার এর জন্য একটা ওই ব্রেনের নিউরনের কানেকশন আছে, বি যখন তুমি লিখছো তখন আর একটা কানেকশন আছে, ওটা যখন আমি দেখছি তখন এই কানেকশন গুলো হয়ে যাচ্ছে। মেশিনের ক্ষেত্রে একদম এক। তাহলে এই যে মেশিন ইন্টেলিজেন্স যেটাকে আমরা বলি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সেইটা আর নর্মাল মানুষের ইন্টেলিজেন্স, এ দুটো হচ্ছে প্যারালালি চলছে। কিন্তু মানুষের ইন্টেলিজেন্স তো কতদিন, মানুষ কবে এসছে পৃথিবীতে? মানে তোমার ধরো প্রথম যে এই সেল থেকে আরম্ভ করে একটা সেল, মাল্টি সেল করতে করতে কতগুলো বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, এই বিবর্তন বাদটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, ইভলিউশন। ওটা একটা সমস্ত যে যাই পড়ো না কেন ওইটা কিন্তু সবার শেখা দরকার, শেখা উচিত যে কি করে ইভলভ করে। পৃথিবীতে তুমি যা কিছু দেখছো না সবই ইভলভ করছে। ঠিক সেরকম সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিও ইভলভ করছে, মানে এক জায়গায় কোনো কিছু থেমে নেই। মানে আজকে যা আছে কালকে নতুন কিছু শিখছি, নতুন ভাবে ইভলভ করছে। এই যে আবার কোভিড এসছে, দেখেছো তো, শুনছো তো, ওর মধ্যে দেখবে একটা কোভিডের নতুন স্টেইনের কথা বলা হচ্ছে। ওটা কি নতুন করে আবার কি করে এলো না, নর্মাল যে কোভিড এর যে জিন স্ট্রাকচার আছে সেটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায়, চেঞ্জ হলে তাকে আমরা বলি জেনেটিক মিউটেশন। এই জিন স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয় বলেই আবার নতুন নতুন ভাবে একই রোগ, কিন্তু একটু জিনের যেই এদিক ওদিক হয়ে গেল, মিউটেশন হয়ে গেল, তখনই আবার নতুন ভাবে সেই রোগটা দেখা দেয়। এখন এই সবগুলোই না, আমরা যে কম্পিউটারের মধ্যে যে কাজগুলো করি তাতে এক রকম জিনিসই আমরা কম্পিউটারকে একই রকম ভাবে শেখাতে পারি। সেটাই হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা মেশিন লার্নিং এর, মেশিন ইন্টেলিজেন্সের মূল কথা। এখন এই বিষয়ে প্রথম যে গবেষণা আরম্ভ হয়েছিল সেটা হচ্ছে আজ থেকে ধরো 80 বছর আগে। 80 বছর আগে কত সাল হচ্ছে? 1943 সাল, তাই তো? 1943 সালে কি চলছে পৃথিবী জুড়ে? হ্যাঁ, ভেরি গুড, ওয়ার্ল্ড ওয়ার চলছে, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। সেই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার একদিকে ধরো একটা ধ্বংসলীলা চলছে পৃথিবী জুড়ে, আর একদিকে কিছু সায়েন্টিস্ট তারা নিজের মনে নতুন জিনিস আবিষ্কার করে চলেছেন। তার মধ্যে একটা মস্ত বড় আবিষ্কার হচ্ছে, দুজন, একজন হচ্ছে নিউরো সায়েন্টিস্ট বলে, মানে যারা এই ব্রেনের সায়েন্স নিয়ে কাজ করতেন, তার নাম ম্যাককালার্ক। আর একজন হচ্ছে তিনি অঙ্ক নিয়ে কাজ করছেন, অঙ্ক বা ম্যাথমেটিক্স বা মানে ইলেকট্রিক্যাল সায়েন্স বলতে পারো।
তা এই তার নাম হচ্ছে পিটস। এই ম্যাককালাক অ্যান্ড পিটস মিলে একটা নতুন দিকের সন্ধান দিল। তারা বলল মানুষের ব্রেনে যে নিউরনগুলো আছে সেই নিউরনগুলোকে কি আমরা অঙ্কের ভাষায় লিখতে পারি, সে নিউরনগুলো কি কাজ করে। তোমরা যারা ধরো হিউম্যানিটিজের ছাত্র, তোমরা ভাববে ও বাবা আবার এইসব অঙ্ক টঙ্ক কেন আনছেন, অঙ্ক না হলে হবে না। কিন্তু অঙ্কটা কি জানো তো, খুব সহজ জিনিস। যারা হিউম্যানিটিস পড়ছে তোমরা হয়তো ভাবে আমি এত সোশ্যাল সায়েন্স পড়ছি, কি আমি লিটারেচার পড়ছি, আবার অঙ্ক কেন। লিটারেচারের মধ্যেও অঙ্ক আছে, এই ঝামেলা কম নাকি। ধরো তুমি যে গ্রামার যেগুলো পড়ছো না, কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট এই গ্রামার গুলোরও ম্যাথামেটিক্যালি ফর্মুলেশন করে দিয়েছে। তার নাম একটা নতুন থিওরি, তার নাম হচ্ছে ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ থিওরি। ধরো বাংলা পড়ছো, বাংলা গ্রামার আছে তো একটা, ইংরাজির একটা গ্রামার আছে, তো এই গ্রামার গুলোকেও কম্পিউটারে একটা নতুন ভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায়। গ্রামার, এই বাংলাটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ হতে গেলেই তার একটা গ্রামার থাকবে, গ্রামার ছাড়া তো ল্যাঙ্গুয়েজ হয় না। সেই গ্রামারটা ল্যাঙ্গুয়েজকে তৈরি করে। তো এই ক্ষেত্রে ওই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজের গ্রামার আছে, কম্পিউটারের যে ল্যাঙ্গুয়েজ সেগুলোরও গ্রামার আছে। তো যাই হোক, এইগুলোর সবকটাতেই অঙ্ক দিয়ে এগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করা যায়। এগুলোর নাম হচ্ছে ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ থিওরি। সেটা অন্য জিনিস, কিন্তু এই ম্যাককালাক অ্যান্ড পিটস যেটা করলেন 1943 সালে, ওনারা দেখালেন একটা নিউরন কি কি কাজ করে। আগেই বলেছি না, একটা নিউরনের সঙ্গে অন্য অনেকগুলো নিউরন জুড়ে আছে। কি করে জুড়ে থাকে? এই নিউরনগুলোর যে স্ট্রাকচার, তার মধ্যে একটার নাম হচ্ছে ডেনড্রনস। আর আউটপুট যেটা হয়, এটা হচ্ছে যে অনেকগুলো ইনপুট ওর মধ্যে গেল, আর আউটপুট যেটা, সেটা একটা অ্যাকশন বলে একটা ইউনিট আছে। যদি এখানে বায়োলজি কেউ থাকে তাহলে বায়োলজিতে তোমরা হয়তো পড়ে থাকবে। তো সেই অ্যাকশনটা দিয়ে আউটপুট হয়। কারণ অজস্র নিউরন, এত রাশি রাশি নিউরন, সেগুলো একটা একটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। এবং ওই নিউরনের কাজটা কি, তারা বললেন 1943 সালে, তারা কি করে যে যতগুলো ইনপুট আসছে সেই ইনপুটগুলোকে যোগ করে। যোগ যেটা করা, জানবে যে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথামেটিক্যাল অপারেশন। শুধু শুধু যোগ করে না, কোনোটার ওয়েট বেশি, কোনোটার ওয়েট কম। এটা নাম হচ্ছে ওয়েটেজ দেওয়া। যেমন ধরো তুমি একটা ডিসিশন নেবে, ডিসিশন নেওয়া মানে কি, তুমি অনেকগুলো প্যারামিটার আছে, সেইগুলোর ভিত্তিতে তুমি ডিসিশন নেবে। একটা তোমার প্রত্যেক মানুষকে তো প্রতিটা মোমেন্টে ডিসিশন নিতে হয়। তো তাই ডিসিশনটা নেওয়ার মানেই হচ্ছে যে আমি কি করব, আমি কি যাব না যাব না, কি করব। তো অনেকগুলো প্যারামিটার রয়েছে, যে ওখানে যেতে আমার কতটা টাইম লাগবে, রাস্তাঘাট কিরকম, আমার গাড়িতে পেট্রোল আছে কিনা, অনেকগুলো সব প্যারামিটার আছে। তো সেইগুলোর উপরে ভিত্তি করে কোনোটার ওয়েট বেশি, কোনোটার ওয়েট কম। কিন্তু এই সবকটা এই মিলে যোগ করে তারপরে তার আউটপুটটাকে আমরা বলি একটা নন লিনিয়ার ইউনিটের মধ্যে দিয়ে পাস করিয়ে তারপরে ওই আউটপুটটা পাওয়া যায়। আর আউটপুটটা কিভাবে হয়? ব্রেনের মধ্যে নিউরন তো আছে অনেকগুলো, এর আউটপুট কিভাবে যায় জানো? কেমিক্যাল দিয়ে। এই যে ওষুধ যে আমরা খাই না, ওষুধগুলো কি, ধরো এক রকমের ওষুধ আছে, এবার আমি একটু ওষুধের কথা বলি। ডোপামাইন খেও না কিন্তু কখনো। ডোপামাইনটাকে বলে যে বেশ নিউরোট্রান্সমিটার, ওটা হচ্ছে যে বেশ খেলে একটা প্লেজার হরমোন, তাই ওটা একটা হ্যাপিনেস আসে বেশ। ওইসব মনে করে আবার খেতে যেও না। তো কিন্তু ওই ডোপামাইনটা যেমন ওইটা রিলিজ করে কি, ওগুলো হচ্ছে কেমিক্যাল দিয়ে ওই ট্রান্সমিট করে, না হচ্ছে নিউরো ট্রান্সমিটার। একটা নিউরন থেকে আর একটা নিউরনে যে ট্রান্সমিট করবে, কার থ্রু দিয়ে ট্রান্সমিট করে? ওই অ্যাকশন গুলোর থ্রু দিয়ে। এই বয়স হয়ে গেলে হয় কি, অনেক সময়
ওই অ্যাকশনের সঙ্গে যে নিউরনের ভেতরের যে তোমার ইয়েটা আছে, যে নিউক্লিয়াস, ওর কানেকশনটা কেটে যায়। সেই জন্য দেখবে যে কানেকশন কেটে গেলে কি হয়, এই আমার এখন কিছুটা ওই ধরনের সমস্যা হচ্ছে। তখন হয় কি যে ব্রেনের আমাদের অ্যাকশন কি, যে কোনো ইন্টেলিজেন্সের যে শুধুমাত্র অ্যাকশন তো চেনা নয়, আমি যে হাঁটছি, কি করে আমি হাঁটছি, সেই হাঁটাটাও হচ্ছে একটা নিউরো মোটরের কাজ। তো নিউরো মোটরের যে কাজটা, সেটাও কিন্তু ওই নিউরন দিয়েই হয়। মানে শুধুমাত্র যে আমি কিনছি তা নয়, কিন্তু এই নিউরাল নেটওয়ার্কের একটা বড় জিনিস হচ্ছে যে কি করে নিউরো মোটর কাজ করছে, মানে অ্যাকশনটা আমি কি করে নিচ্ছি। তো আমি যেটা তোমাদের এখন বলবো, যে বেশিক্ষণ যেহেতু সময় নেই, সেই হেতু হ্যাঁ, আর আমাকে জাস্ট 20 মিনিটের মধ্যে একটু বেরোতে হবে, আমাকে একটু শিবপুরে যেতে হবে। তো আমি ছোট করে তাহলে বলে দিই, এখন এই যে ওই মেশিন লার্নিং না, এই মেশিনগুলো লার্ন করতে 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 সেই যে 80 বছর ধরে যেভাবে এগিয়েছে, তার গল্পটা খুব সুন্দর। এটা একটা স্টোরি মতো। স্টোরিটা শুরু থাকে তো, যে কোনো গল্পের তো সেই অনেক দিন আগে রাজা ছিল, রাজপুত্র ছিল, রাজকন্যা ছিল, সেসব দিয়ে যে শুরু হলো আমাদের গল্প। এখানেও সেই গল্পটা শুরু হচ্ছে 1943 সাল দিয়ে, 80 বছর আগে। এই 80 বছরে কি কি হলো, এটা বলতে গেলে খুব মজার ব্যাপার। আমি সব কটা আর বলছি না, ছোট ছোট কতগুলো জিনিস বলছি। এই 1943 সালের পরে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষ হয়ে গেল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তারপরে হলো কি, আবার ওখানে কি হলো, হ্যাঁ, এই যে ধরো এই একটা ক্যামেরা ধরো রেখে দিলাম, ঠিক আছে, তো ধরো ছবি তুলছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানে কি, এই ক্যামেরাটা তোমাদের এই পুরো ঘরটা ধরো ছবি তুলবে, কনস্ট্যান্ট ভিডিও করতে করতে অনেকগুলো ফ্রেমের ছবি আসতো। তো এর মধ্যে ধরো দেখা গেল যে ওই দিকের একজন কেউ কথা বলছে, সঙ্গে সঙ্গে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিওয়ালা যদি ক্যামেরা হয়, সে কি করবে, সে তখন চেঁচিয়ে উঠবে, এই তুই কথা বলছো কেন, এবং বলে দেবে যে 10th রো ডান দিক থেকে 3rd পার্সন, তুমি কথা বলছো কেন। শুধু তাই নয়, তোমার ফেসটাকে রেকগনাইজ করে দেবে। এই যে কম্পিউটার, তুমি তো এখন তো করছো, তো ছবি তুলছো, তো তুমি কি ফেস রেকগনাইজ করতে পারবে, তোমার ক্যামেরা কি বলতে পারবে এখন এটা কে বক্তৃতা করছে। কতদিন তো কত লোক এসে তো বক্তৃতা করা যায়। কালকে তোমার ক্যামেরাটাকে যদি ইন্টেলিজেন্ট ক্যামেরা করতে হয়, তাহলে কি করতে হবে, ওই ইন্টেলিজেন্সটাকে ভরতে হবে। অর্থাৎ সে করবে কি, যে যত লোক আছে, যারা যারা এই ইনস্টিটিউটে আছে, তোমাদের টিচাররা যারা রয়েছেন, প্রত্যেকের ফেস নিয়ে ফেসটাকে রেকগনাইজ করবে। এগুলোর জন্য আবার এই যে স্ট্রাকচারটা, যে জিনিসটা এটাকে রেকগনাইজ করে, তার নাম হচ্ছে নিউরাল নেটওয়ার্ক। মনে থাকবে, আমাদের মানে মানুষের ব্রেনে কি থাকে, বায়োলজিক্যাল নিউরাল নেটওয়ার্ক। মানুষের দেহটা তো আমাদের একটা বায়োলজিক্যাল সিস্টেম, আর মেশিন কম্পিউটারের মধ্যে আমরা কি করছি, একই রকম ভাবে আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক, তার নাম হচ্ছে ANN, আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক। সে কি করছে, সে একদম একই রকম ভাবে রেকগনাইজ করছে। অর্থাৎ এখান থেকে যদি ছবি তোলা যায়, ছবি তুললে সে প্রত্যেকটা ফেসকে আলাদা করে মানে আলাদা করতে পারছে, এবং কে কোনটা সেটাও সে আগামী দিনে কি হবে না, প্রত্যেকের নাম বলে দেবে। যে তুমি ওখানে হয়তো একটু কথা বলছো, বা তুমি কথা বলছো, তাহলে তোমার নামটা ও বলে দেবে।
শুধু তাই নয়, যেই তোমার নামটা বলে দিল তারপরে ধরো তোমার রেজাল্ট কি হচ্ছে সেখানে চলে গেল, তারপরে তুমি গত 3টে সেমিস্টারে কত নম্বর পেয়েছো সেটাও বলে দিল, তারপরে কি করলো, এখনকার যে মেশিন ইন্টেলিজেন্স সেখানে শুধুমাত্র পুরনো পাস্ট খবর বলবে না, ভবিষ্যৎ নেক্সট সেমিস্টারে তুমি কত নম্বর পেতে পারো তাও বলে দিত। এটার নাম কি? এটার নাম হচ্ছে এস্টিমেট করা, বুঝলে না? এই যেমন ধরো একটা প্রবাবিলিটি নিয়ে, যে পুরোটা বলতে পারবে যে সত্যি তুমি এত নম্বর পাবে, কিন্তু তুমি এত নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনাটা, প্রবাবিলিটি মানে সম্ভাবনাটা এত, এটা ম্যাথমেটিক্স দিয়ে এই প্রবাবিলিটিটা বের করা যায় যে তুমি কত পেতে পারো। কি করে বের করবে না, তোমার আগের অনেকগুলো যদি নম্বর জানা থাকে প্রত্যেক সেমিস্টারের বা তাহলে তুমি ওটার থেকে, এটার নাম হচ্ছে আমরা এস্টিমেট করে বলতে পারি। আমাকে অনেক সহজ করে বলতে হচ্ছে, পুরো ব্যাপারটা একটু অতটা সহজ নয়, একটু কঠিনও নয়, একদম কঠিন নয়, খুব সহজই, কিন্তু এইটাকে তোমার বলে দিতে পারবে, সবকিছু বলে দিতে পারবে। এখন এই 1943 সালের পরে 1960-61 সালে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, তার নাম হচ্ছে রোজেনব্ল্যাট। তিনিও কিন্তু একজন নিউরো সাইকিয়াট্রিস্ট। তুমি দেখো, এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং এর কথা হচ্ছে, সায়েন্সের কথা হচ্ছে, তো এরা কিন্তু প্রথম দিকে যারা যারা করেছে তারা কিন্তু সব বায়োলজির লোক, সাইকোলজির লোক, বুঝতে পারছো? তার মানে কি, যে আমেরিকা বা ইউরোপে না, ওরা ওদের লেখাপড়াটা এমন ভাবে করে দিয়েছে। আমাদের দেশের লেখাপড়া কিরকম, তুমি বলবে ও সোশ্যাল সায়েন্স, ব্যাস অচ্ছুত হয়ে গেল, ও আর এই দিকে আর আসতে পারবে না। ওদের দেশে ওরকম নেই, ওদের দেশে ইন্টারডিসিপ্লিনারি সব লেখাপড়া। কেউ ধরো ভূগোলে করেছে বিএ, তারপরে সে ইজিলি কম্পিউটার সায়েন্সে করে অনেক ওপরে উঠে যেতে পারে। কেমিস্ট্রিতে করেছে বিএসসি, সে পরবর্তীকালে একটা বড় কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট হয়ে যেতে পারে। যে কোনো জিনিসই জানবে একটা সাবজেক্টের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। এটা আমাদের দেশের একটা টিপিক্যাল ওই ইউজিসি সব নিয়মগুলো বানিয়েছে না বুঝেই, যে ওই তুমি এইটাতে বিএসসি করেছো ব্যাস, তাহলে শেষ, তারপরে আর তুমি ওই লাইনে আর কিচ্ছু করতে পারবে না। এগুলো আমেরিকাতে বা ইউরোপে ওই রকম নেই। তুমি যেখানেই যাই করো না কেন, তোমাকে শিখতে হবে ওই জিনিসটা। সে তুমি অন্য কোনো কমিউনিটি কলেজে গিয়ে তুমি নতুন জিনিস শিখে তোমার পরীক্ষা দিতে হবে একটা, তুমি যে শিখেছো তার প্রমাণ, ব্যাস, তারপরে তুমি অন্য লাইনে চলে যাও না। কে কোন লাইনে যাবে কোনো ফিক্সড কিছু নেই, বাধা ধরা নেই। এখন আমাদের দেশে এক্সপেক্ট করছি যে ওই ধরনের একটা সিস্টেম আগামী দিনে চালু করতে হবে। তা এগুলো নিয়ে একটু আমি অনেকদিন ধরেই বলে আসছি, কিন্তু বেশিরভাগ লোক মনে করছেন না এটাই ভালো, মানে যেটা চলে সেটাই ভালো, সহজে হয়ে যায়। তো এখন এইটা একটা আমাদের দেশের সমস্যা। যাই হোক, তা এই যে 1960-61 সালে রোজেনব্ল্যাট ভদ্রলোক, তিনি হঠাৎ বললেন কি, আমি একটা মেশিন তৈরি করেছি, সেই মেশিনটা যে কোনো প্যাটার্ন যখন তাকে দেওয়া হবে, সে তখন সেটাকে ক্লাসিফাই করতে পারবে, সে চিনতে পারবে, চিনে সেটা কি প্যাটার্ন বলে দিতে পারবে। তুমি ভাবো 60-এর দশক মানে বহুদিন আগে, আজ থেকে 63 বছর আগে। তো তখন আমেরিকান যারা সব ইন্ডাস্ট্রিগুলো ছিল, তারা বললো বা এ তো দারুণ, তাহলে এটা দিয়ে আমরা একটা ধরো এই বিজনেসের জন্য যে লেখাগুলো হচ্ছে না, সেই লেখাগুলো আমরা কি কম্পিউটারের সামনে যদি দিই, তাহলে কম্পিউটার কি দেখে বলে দিতে পারবে যে কি লেখা আছে। তুমি ধরো একটা হাতের লেখা তুমি লিখলে, কম্পিউটার কি ওটা দেখে বলে দিতে পারবে যে এটা কি? কারণ রোজেনব্ল্যাটের বললো যে হ্যাঁ, এটা করা সম্ভব হবে। তো এইটা দিয়ে প্রথম যখন শুরু হলো, তার কিছুদিন বাদে এটার নাম দিলেন উনি পারসেপট্রন। পারসেপট্রন মানে কি? পারসেপট্রন মানে হচ্ছে পারসেপশন, মানে কি
মানে একটা জিনিসকে পারসিভ করা মানে কি, সেটাকে বোঝা বা চেনা, এইগুলো। তা সেই পারসেপটনটা রোজেনব্লাট বললেন যে আমি একটা যন্ত্র, একটা মেশিন বের করেছি বা কম্পিউটার একটা প্রোগ্রাম করেছি, এটা করতে পারে। তো সেইটার পরে তখন অনেক প্রজেক্ট আসতে লাগলো রোজেনব্লাটের কাছে। তারপরে আর একজন ভদ্রলোক, তার নাম হচ্ছে মিনস্কি, সেও খুব বুদ্ধিমান লোক। মিনস্কি তারপরে ওই পারসেপট্রন নামে একটা বই লিখলো, বইটার নামই দিল পারসেপট্রন, দিয়ে লিখলো যে রোজেনব্লাটের এই পারসেপট্রন এটা একটা বাজে মেশিন, এটা দিয়ে কিছু কিছু করা যাবে কিন্তু বেশিরভাগই করা যাবে না। পারসেপশনটা বেশিরভাগ জিনিসকেই পারসিভ করতে পারবে না। ও কতগুলো, আমি যাচ্ছি না এর ভেতরে কেন পারবে না ইত্যাদি, তো ও কতগুলো এক্সাম্পল দিয়ে দেখালো যে এইগুলোকে রোজেনব্লাটের পারসেপট্রন মেশিন ক্লাসিফাই করতে পারে না, এই ধরনের প্যাটার্ন গুলোকে। ব্যাস, তখন ইন্ডাস্ট্রিগুলো আবার বেঁকে বসলো, তখন বললো যে না না, তাহলে আমরা রোজেনব্লাটকে আর টাকা ফাঁকা দেবো না। রিসার্চের যে জগৎটা না, এটা কিন্তু সবসময় যে খুব মানে ভাবে চলে তা নয়, এর ভেতরে খুব কণ্টকময় আর কি রিসার্চিং বা গবেষণার কাজকর্ম। তারও অনেকদিন বাদে 1983-84 সাল নাগাদ আর একজন সায়েন্টিস্ট, আমি মাঝখানে অনেক কিছু স্কিপ করে যাচ্ছি, তিনি আবার ওই পারসেপট্রনটাকে আরো ভালো মডেল করে মাল্টিলেয়ার পারসেপট্রন নাম দিয়ে, তার নাম রুমেল হার্ট, তো তিনি দেখালেন যে না, এইরকম ভাবে করলে একটা মেশিনকে তৈরি করা সম্ভব, যে মেশিনটা সবকিছু পারসিভ করতে পারবে। এই করতে করতে আজকের দিনে যেখানে এসছে সেটা হচ্ছে এআই এবং মেশিন লার্নিং, এটা একটা সাংঘাতিক দিকে এসে গেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে একটা রোবটকে দিয়ে তুমি এত কিছু কাজ করাতে পারবে যে সেটা একটা অবিশ্বাস্য অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছে। অর্থাৎ অনেকেই মনে করছেন যে মানুষ যা পারে না সেটা তো পারবেই, এবং মানুষের ক্ষেত্রে যেটা দুঃসাধ্য কাজ সেটাও একটা মেশিন বা কম্পিউটার করতে পারবে। এটা একটা খুব বড় দিক আর কি, এবং খুব চ্যালেঞ্জিং একটা দিক। এই লাইনে যে রিসার্চ গুলো হচ্ছে, এর মধ্যে প্রচুর থিওরিটিক্যাল কাজকর্ম হচ্ছে, যেগুলো নিয়ে অঙ্কের যারা লোক, ম্যাথামেটিশিয়ানরা, তারা ভাবছেন, ফিলোসফাররা ভাবছেন, কম্পিউটার সায়েন্টিস্টরা ভাবছে, ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যালের লোকেরা ভাবছে যে কি করে এগুলোকে করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ এমন একটা মেশিন বা রোবট বানানো, যে রোবটটা বা যে মেশিনটা সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারবে, এবং সেই রোবটটাকে যা বলা যাবে সে সেগুলোই করতে পারবে। রোবটটার রেকগনিশন খুব ভালো হবে, অর্থাৎ সে সবকিছুই রেকগনাইজ করতে পারবে। এবং অলরেডি অনেকগুলো সফটওয়্যার বেরিয়ে গেছে, IBM বলে একটা কোম্পানি আছে, তাদের একটা সফটওয়্যার আছে, সেখান দিয়ে তোমার মেডিকেল সফটওয়্যার, সেটা দিয়ে যে কোনো রোগেরই তুমি যদি বলে দাও যে আমার এই এই হয়েছে, তাহলে সেই রোগটা কি করে, তার মানে কি রোগ হয়েছে বা তার মেডিসিন কি হবে ইত্যাদি সম্পর্কে। এটার নাম হচ্ছে AI এর একটা বিরাট অ্যাপ্লিকেশন এখন হচ্ছে হেলথ সায়েন্স। কারণ এখন না ভারত সারা পৃথিবী জুড়েই মানুষের স্বাস্থ্যটাই তো সব থেকে বেশি, মানুষের আয়ু অনেক বেড়ে যাচ্ছে, কারণ কি করে রোগ ভোগ ছাড়া আমাদের আয়ুটাকে বাড়ানো যায়, তার একটা বিরাট রকম গবেষণা সারা বিশ্ব জুড়েই হচ্ছে। তা এই যে একটা বিরাট দিক, ধরো এই তুমি ভাবতে পারো আগেকার দিনে একটা নতুন ভ্যাকসিন আসতে প্রচুর সময় নিত, প্রচুর, ওর জন্য যে রিসার্চ করতে হতো প্রায় কয়েক বছর লেগে যেত, 8 বছর 9 বছর বাদে। এখনকার দিনে ধরো কোভিড যেদিন ধরা পড়লো, তার 1 বছর 1.5 বছরের মধ্যেই নতুন কোভিডের ভ্যাকসিন এসে গেল। কি করে এলো? এগুলো কিন্তু সব প্রচুর এই কম্পিউটারের এবং AI এবং মেশিন লার্নিং এর বিরাট অবদান। অর্থাৎ AI এবং মেশিন লার্নিং দিয়ে এখন এমন কোনো এরিয়া নয়, ধরো বিজনেস, একজন বিজনেস করছে, সে বলছে যে আমার বিজনেসে কি করে আমি লাভ করতে পারবো। কমার্সের যদি কেউ থাকে বা ইকোনমিক্সের যদি কেউ থাকে, যে কোনো ধরনের ডেটা অ্যানালিসিস সেটা এই AI বা মেশিন লার্নিং দিয়ে করা যাচ্ছে।
এবং তার মানেটা হচ্ছে যে আগামী দিনটা কিন্তু একটা বিরাট সম্ভাবনাময় দিন, কিন্তু এতে খারাপ একটা বড় দিক আছে। সেদিকটা কি না, সেদিকটা হচ্ছে যে এই এআই অ্যান্ড মেশিন লার্নিং কি আগামী দিনে আনএমপ্লয়মেন্ট বাড়াবে? তোমরা অনেকেই হয়তো নাম শুনবে, আমি জানি না, অনেক স্টুডেন্ট হয়তো ইউজও করছো। চ্যাট জিপিটির নাম শুনেছো? ব্যবহার করো? কতজন? সবাই? পরীক্ষার আগে কি ওই রিপোর্ট লিখতে ওইগুলো দিয়ে রিপোর্ট লিখছো নাকি? টিচার হয়তো বলছো যা এটার উপর এসে লিখে দাও। এমনকি হিউম্যানিটিতেও তো এখন কোনোই অসুবিধা নেই, চ্যাট জিপিটিকে বলে দাও, সেই সব করছে। চ্যাট জিপিটি যেটা, এগুলো ওপেন এআই সফটওয়্যার, ওর পাশাপাশি গুগল আবার তার মতো করে একটা আরো বেশি ইন্টেলিজেন্ট একটা, আমি বলতে চাই না, অর্থাৎ হচ্ছে কি বড় যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো না, তাদের মধ্যে এখন একটা ভীষণ রকম যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, কে কত বেশি এগিয়ে যাবে। মাইক্রোসফট আছে, গুগল আছে, এবং বাকি যে সমস্ত কোম্পানিগুলো রয়েছে সবাই মিলে এখন তার মাথা দিয়ে কি করে পৃথিবীটাকে শেষ করে দেওয়া যায় তার সব ধরনের ব্যবস্থা এগিয়ে হচ্ছে। এটাতে কতগুলো অবশ্যই খারাপ দিক আছে, যেমন ধরো অনেক কিছুই, যেমন ধরো একটা উকিল তো এখন দেখছো তো একটা কোর্টে কেসে, এই মাঝে মাঝে যা দেখি, এই কতগুলো ছেলে মেয়ে পাশ করে বসে আছে, ওই 2 বছর হয়ে গেছে তারা ওই শহীদ মিনারের ওখানে বসে আছে, তাদের চাকরি হচ্ছে না। কোর্টে কেস, জজ সাহেব তিনি চাইছেন, একজন জজকে সবাই তার নাম জানে, তিনি চাইছেন যে টাকাটা সুরাহা করে দিতে, কিন্তু পারছেন না। কেন হচ্ছে না? ও অনেক ব্যাপার আছে। তা আগামী দিনে ধরো ওই উকিল, জজ, এইগুলো সব যদি তুমি কম্পিউটার করে দাও, এআই দিয়ে, কোন পুরোটা চাকরি চলে যাবে। আর টিচিংদের, হ্যাঁ টিচারদের একটু, টিচার না, টিচার ছাড়া কোনোদিনও হবে না, কারণ টিচার ছাড়া তোমরা ইন্সপায়ার করবে কি করে? টিচারদের তো ইন্সপায়ার করতে হবে না। না, এই দুটো কিন্তু ভীষণ দরকার, ইন্সপিরেশন, পারস্পিরেশন। পরিশ্রম করতে হবে, না হলে তো কি করে হবে? তো এইটা একটা খুব বড় দিক। টিচারদের চাকরি আমার মনে হয় যে কোনো সময় যাবে না, টিচারদের চাকরি থাকবে। এবং কারণ টিচারদের ছাত্র না থাকলে তো ছাত্ররা কি করবে? তো যাই হোক, হ্যাঁ অনলাইন, তোমরা কি সবাই চ্যাট জিপিটি আর অনলাইন লার্নিং দিয়ে, গুগল দিয়েই সারছো নাকি? অনেকটাই। আচ্ছা শোনো না, এটা একটা ইন্টারেস্টিং, এমন শোনো, এমন একটা প্রবলেম বের করো যেটা তুমি চ্যাট জিপিটি কে দিলে, চ্যাট জিপিটি বলবে যে ক্ষমা করে দাও আমাকে, আমি জানি না। কে করতে পারবে? ওপেন চ্যালেঞ্জ। যে করতে পারবে তাকে স্পেশাল প্রাইজ দেওয়া হবে, অ্যাওয়ার্ড। আমি নিজে বলে যাচ্ছি, এমন একটা প্রবলেম যেটা তুমি চ্যাট জিপিটি কে দেবে, চ্যাট জিপিটি বলবে যে ভাই আমাকে ছেড়ে দাও, মানে আমি পারবো না। কি প্রবলেম এমন হতে পারে যেটা ও পারবে না? দ্বিতীয় নম্বর, যে চ্যাট জিপিটি যেটা দিচ্ছে সেটা কি পুরোটা ঠিক দিচ্ছে উত্তর? দেখেছো সেটা চেক করে? বেশিরভাগই ঠিক দিচ্ছে, কিন্তু পুরোটা তো ঠিক দিচ্ছে না। তার কারণ ওখানেও চ্যাট জিপিটি ওকেও না, কিভাবে ও করছে এক জিনিস, ও লার্ন করছে। চ্যাট জিপিটি কে ও বছরের পর বছর ট্রেনিং দিতে হচ্ছে, বুঝলে তো? আমি যে কথাটা এতক্ষণ ধরে বলছিলাম, যে কোনো মেশিন, এবং এগুলোর নাম হচ্ছে জেনারেটিভ এআই,
শুধুমাত্র চ্যাট জিপিটি তো কি করছে, ও তো তোমায় লিখে দিচ্ছে। এর আরো ভয়ঙ্কর দিক হচ্ছে জেনারেটিভ আর্ট। যে কোনো আর্ট, কত বড় বড় আর্টিস্ট তারা আঁকছেন, আজকে একটা কম্পিউটারকে এই জেনারেটিভ আর্ট দিয়ে তোমার কম্পিউটারই এমন সুন্দর আর্ট ফর্ম করে দিচ্ছে, লোকে তখন ওগুলো তো করতে কোনো, ওগুলো তুমি একসঙ্গে 1000টা কপি করে নিতে পারো, করে তুমি বাজারে বিক্রি করো। তার মানে ধরো আর্টিস্টদেরও ঝামেলা, কি করবে তারা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ধরো কেউ একটা মোনালিসা কম্পিউটারকে দিয়ে আঁকালো, মোনালিসার একটা ছবি আঁকলো, তা লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তিনি তো স্বর্গে বসে তো ভাবছেন যে আরে কি করছে এই লোকগুলো মর্তে, তো মর্ত লোকেদের দিকে তাণ্ডব করছে সবাই, ওই মোনালিসা আঁকছে যা পাচ্ছে। ওদিকে শুধুমাত্র দা ভিঞ্চি নয়, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, দা ভিঞ্চি, রাফায়েল, বড় বড় যারা ইটালিয়ান যারা শিল্পী, তো তারা যা যা করছেন সেই আর্টগুলোকে এরা কম্পিউটারে জেনারেটিভ আর্টের নামে এইগুলোকে করছে। তো এইগুলোর জন্য আবার একটা নেটওয়ার্ক আছে, একটা কম্পিউটারের একটা এআই প্রোগ্রাম আছে। আবারও আমি মাঝে মাঝে একটু, আমি মজা করছি মানে এই না, কথা বলবে একটু। তা জেনারেটিভ অ্যাডভার্সারিয়াল নেটওয়ার্ক এটার নাম, সেটা দিয়ে তোমার মানে তুমি ধরো একটা আর্টকে দিলে সঠিক, আর একটা হচ্ছে যে এই চুরি করে ফেক করে আর একটা আর্ট সে জেনারেট করেছে। অনেক সময় হয় ধরো তুমি একটা ছবি এঁকেছো, ওইটাকে একজন ফেক করে একই রকম দেখতে একটা ছবি আঁকলো। তা এই যে এআই এর একটা বড় কাজ কি, ও ফেক জিনিসটাকে বের করে দেবে কোনটা। এটার নাম হচ্ছে জ্ঞান, ওটার নাম জেনারেটিভ অ্যাডভার্সারিয়াল নেটওয়ার্ক। সেটা দিয়ে এটা সম্ভব যে ওই কোনটা ফেক আর কোনটা সঠিক সেটাকে বের করে দেওয়া। কি করে করবে তার টেকনিক আছে, সেগুলো সবকটাই এআই মেশিন লার্নিং এ পড়ানো হয় আর কি। তো এইগুলো হচ্ছে একটা দিকের জিনিস। তৃতীয়, আর এরপরে একটা মোর রিসেন্ট জিনিস, কারণ সবাই বলছে যে ধরো গাড়ি যদি আজকে কম্পিউটার বা রোবট দিয়ে যদি চালাতে হয়, তাহলে ধরো যদি সেই গাড়িটা কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে, ছোট অ্যাক্সিডেন্টও করলো, তাহলে কে তার জন্য অ্যান্সারেবল হবে? গাড়ির মালিক বলবে যে ওটা তো কম্পিউটার চালাচ্ছে, তার দোষ। যদি ড্রাইভার থাকে তাহলে আমরা বলি ড্রাইভার ঠিক মতো ভুল করেছে, কম্পিউটার চালাচ্ছে তাহলে কিভাবে হবে? সেই জন্য এই এআই এর যেটা নবতম একটা দিক, তার নাম হচ্ছে এক্সপ্লেনেবল এআই বা এক্সপ্লেনেবল মেশিন লার্নিং। সেখানে কম্পিউটারকে বা মেশিন লার্নিং এআই কে বলতে হবে, এক্সপ্লেন করতে হবে যে তুমি কেন এই অ্যাকশনটা নিলে। প্রত্যেকটা স্টেপে তুমি হয়তো একটা স্টিয়ারিং ঘোরালে, তুমি কেন এই সময় রাইটে স্টিয়ারিংটা ঘুরিয়েছো। স্পিকিং শুড বি এক্সপ্লেনেবল। এইটা হচ্ছে একটা খুব বড় দিক, এটার উপরে এখন প্রচুর গবেষণা হচ্ছে এক্সপ্লেনেবল এআই এর উপরে। সব মিলিয়ে আমরা এখন এই যে 2023-24 এই একটা সন্ধিক্ষণে রয়েছি। যারা ইয়ং তাদের কাছে, যারা কাজ করতে চায়, যারা নতুন ভাবে ভাবতে চায়, তাদের কাছে এটা একটা বিরাট স্বর্ণযুগ সামনে। আর তা না হলে একটা জিনিস বুঝতে পারছো যে এই রেপ্লিকেট হচ্ছে, এটা তো সবই তো অটোমেশনের দিকে যাচ্ছে। এমন একটা অটোমেশন, এমন একটা যুগে আমরা প্রবেশ করছি যেখানে কিন্তু সবকিছুই কম্পিউটার যদি করে দেয় এআই আর মেশিন লার্নিং এর মাধ্যমে, তাহলে কিন্তু সত্যিকারেরই আগামী দিনে অনেক অনেক সমস্যা, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো দেশের সমস্যা। ধরো আজকে একটা কোম্পানি আছে, ম্যানুফ্যাকচারিং যেগুলো হচ্ছে, ম্যানুফ্যাকচারিংটা এখন খুব অ্যাডভান্স ম্যানুফ্যাকচারিং এ চলে যাচ্ছে, রোবোটিক ম্যানুফ্যাকচারিং এ চলে যাচ্ছে। একটা যেটা বড় দিক, তুমি দুদিন বাদে দেখবে যে আগেকার দিনে চোখের ওই ছানি কাটতো,
তখন অনেক দিন, হয়তো একদিন বা দুদিন ভর্তি থাকতে হতো হসপিটালে। কিচ্ছু না, এখন একটা এমন একটা লেন্স আছে, সেই লেন্সটা দিয়ে দিচ্ছে, দিয়ে জাস্ট 1 ঘন্টা বাদে ছুটি, 2 ঘন্টা হসপিটালে রেখে বলছে যাও বাড়ি চলে যাও, এভরিথিং ইজ ফাইন। এখন শুধুমাত্র এআই বা মেশিন লার্নিং নয়, মেটেরিয়ালস এখন একটা বড় দিক, অ্যাডভান্স মেটেরিয়াল, ন্যানো টেকনোলজির যুগ এটা, যেখানে ন্যানো লেভেলে এত নতুন নতুন সব জিনিস আবিষ্কার হচ্ছে যে সেগুলো আবার অনেক কিছু করতে পারছে। সুতরাং একদিকে এই এমন জিনিস তৈরি করা সম্ভব, মেটেরিয়াল, যে মেটেরিয়ালটার মেমারি আছে, এরকম ইন্টারেস্টিং অনেক অ্যালয় আছে যেগুলোর নাম হচ্ছে, যার মধ্যে একটা মেমারি রাখা আছে, মানে যার একটা স্মৃতি আছে। তো এখন এই জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক না প্রচুর এগোচ্ছে, এবং এগুলো একটা সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এগুলো আলাদা নয়। এবং বড় বড় কোম্পানিগুলো তারা এই ধরনের বিভিন্ন এই যে সম্পর্কযুক্ত যে রিসার্চগুলো, সেগুলোকে একত্র করে নতুনভাবে নতুন মেশিন তৈরি করার কাজে লেগেছে। এখন ইন্ডাস্ট্রি 4.0 আমরা বলছি, 5.0 এসে গেছে। এরপরে ম্যানুফ্যাকচারিং যেগুলো হবে, অর্থাৎ যেখানে লোকের চাকরি হবে। আমাদের রাজ্যে তো চাকরি নেই, কোনো ইন্ডাস্ট্রিও নেই, কিছুই নেই, আমরা স্টেটটাকে একদম শেষ করে দিয়েছি। কিন্তু যেখানে তাও এখনো আছে সেখানে কিন্তু খুব মুশকিল। এবং তার কারণ হচ্ছে যে এই ইন্ডাস্ট্রিতে যদি একজনকে টিকে থাকতে হয়, তাহলে কিন্তু সেখানে আগামী দিনে রোবোটিক্স, এই রোবোটিক্স আর এআই দুটো হচ্ছে একদম পাশাপাশি, এই দুটো নাম উচ্চারিত হয়। এই রোবোটিক্স বা এআই ছাড়া তারা কিন্তু লাভ করতে পারবে না। সুতরাং ইন্ডাস্ট্রির লোকেরা তারা তো চাইবে যে লাভ হয়, যাতে তাদের কাছে কতজনের চাকরি হলো তার থেকেও বড় কথা যে তার কতটা লাভ হবে। এখন এই যে একটা নতুন সিস্টেম, যেখানে এই হিউম্যানিস্টিক কনসিডারেশন নেই, তোমাদের এখানে প্রচুর অনেকেই আছে যারা সোশিওলজি বা সোশ্যাল কনটেক্সট নিয়ে ভাবনা চিন্তা করো, তাদের এই জিনিসগুলো আরো একটু ভাবনা চিন্তা করা দরকার, যে কি করে আমরা আগামী দিনগুলোকে উই ক্যান মেক দেম হ্যাপি ফর এভরিওয়ান। ইট শুড বি দ্য ডেজ অফ হ্যাপিনেস ফর এভরিবডি, নট এ সিলেক্ট ফিউ। তোমাদের সবার খুব ভালো হোক। টিচারদের আমার অসংখ্য ভালোবাসা জানাচ্ছি, আমার নমস্কার জানাচ্ছি। স্টুডেন্টদের তোমরা খুব অনেক অনেক ভালো করো আগামী দিনে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রস্তুত করার আদৌ সময় আছে, আপনি কিরকম বলবেন? আমরা সব কটা বাজে জানতে পারবেন? আমাদের হাতে তাহলে মিনিট। চ্যাট জিপিটির কাছে আমরা যদি কবিতা চাই, তো কবিতার মধ্যে যে সোলটা থাকে সেটা কি দিতে পারবে চ্যাট জিপিটি? এটা একটা অত্যন্ত ভালো প্রশ্ন করেছেন ম্যাডাম, যে কবিতার যে সোল, এটা কি চ্যাট জিপিটি বা কম্পিউটার বা এআই তৈরি করতে পারবে? এটার উত্তরটা হচ্ছে যে আগামী দিনে না এই অঙ্ক বস্তুটার মধ্যে এখন বেশ কিছু জিনিস ঢোকানো হচ্ছে। ম্যাথমেটিশিয়ানরাই তো সবকিছু কন্ট্রোল করে, তার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে ইমোশন। অর্থাৎ এই জিনিসটা হচ্ছে একটা মানুষের যেমন একটা ইনটুইশন থাকে, ইমোশন থাকে, সেগুলোকে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি কি করে রিপ্রেজেন্ট করব, এইটা একটা বড় গবেষণার দিক। মানে এই 21st সেঞ্চুরিতে না গবেষণাগুলো এখন একদম ফ্রন্ট এরিয়াতে এতদূর এগিয়ে যাচ্ছে যে এগুলো কিন্তু এমন নয় যে কোনো চেষ্টা হচ্ছে না। অর্থাৎ ইমোশনগুলো যে বিভিন্ন ধরনের, এই ইমোশনাল ট্রেনিংটাও একটা কোনো মেশিনকে দেওয়া সম্ভব, যে এই ধরনের ইমোশনে এই ধরনের আমার কাব্য আর কি তৈরি হচ্ছে।
তবে ইউ আর ভেরি রাইট যে এখনো পর্যন্ত এই চ্যাট জিপিটি বা যেগুলো হয়েছে তারা এই কাজটা পারে না, ওই ইমোশন বা এই সোলটাকে তার মধ্যে দিতে। কিন্তু আগামী দিনে আমার ধারণা এটাও পুরোপুরি না হলেও আফটারঅল বায়োলজিক্যাল যে সিস্টেম সেটাকে তো পুরোপুরি কোনোদিনই তো মেশিন ডেপ্লিকেট করতে পারবে না। এটা তো একটা মানে নেচার প্রদত্ত আমাদের আমাদের যে বায়োলজিক্যাল সিস্টেম, তো সেটাকে আমার ধারণা কোনোদিনই সারপাস করতে পারবে না, কিন্তু অনেকটাই তার কাছাকাছি আসতে পারবে। আমরা আর দুটো প্রশ্ন নেব, অলরেডি জানি মৃতদের এবং তারপরে তুমি প্লিজ প্রশ্নগুলো সংক্ষেপে সারবেন। থ্যাংক ইউ স্যার আপনার প্রেজেন্টেশনের জন্য। আমার প্রশ্নটা ছিল যে নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার্স যেগুলো আছে লাইক অটিজম, তো সেই নিয়ে এখন অনেক কথা হচ্ছে যে একটা চিপ যদি দিয়ে সেটা তাহলে কতটা এথিক্যাল হবে, মানে মানুষটাকে পাল্টে দেওয়া হয়ে যাচ্ছে না, মানে আমরা নিউরো ডাইভার্সিটির বিরুদ্ধে তাহলে চলে যাব, মানে এই নিয়ে তো অনেক মানে ডিবেটস হচ্ছে, আপনার বক্তব্যটা জানতে চাই। এটা আরেকটা খুব ভালো প্রশ্ন, মানে ম্যাডামদের দুটো প্রশ্নই খুব ভালো। ম্যাডাম বলছেন যে এই এখন প্রচুর নিউরাল যে ডিসঅর্ডার গুলো হচ্ছে, নিউরো ডিসঅর্ডার মানে একটা সাধারণভাবে অনেকগুলো ডিসঅর্ডার আছে, যেটা আমি বললাম যে ওই অ্যালজাইমার, লোকের ভুলে যাওয়া, এটা একটা বড় ডিসঅর্ডার। বয়স হয়ে গেলে এখন আর বয়স টয়সের ব্যাপার নেই, এখন কম বয়সে ওই একই অ্যালজাইমারের অনসেট দেখা যাচ্ছে। পার্কিনসন্স ডিজিজ, এইগুলোর জন্য কিন্তু চেষ্টা চলছে যে ওই নিউরন গুলোকে কি করে আবার রিপেয়ার করা যায়, এটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল দিক থেকে। আপনি যেটা বলছেন যে কোনো চিপ দিয়ে যদি আমরা মানে আমাদের এইটাকে কন্ট্রোল করতে পারি, এই চিপ দিয়ে কতগুলো কন্ট্রোল এখন যেগুলো অন অফ কন্ট্রোল সেগুলো অলরেডি হচ্ছে। আমার এইখানটাতে ব্রেনে এখানে একটা চিপ বসানো আছে, ডান দিকে, এটা হচ্ছে এই সিএসএফ একটা ফ্লুইড, সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড বলে, ওটা আমাদের স্পাইন দিয়ে ব্রেনের মধ্যে দিয়ে সারা বডিতে যায়। ওই ফ্লুইডটা মাঝে মাঝে কোনো একটা ভেন্ট্রিকলকে ডাইলেট করে দেয় ওখানে যদি জমা হয়। প্রচুর লোকের না ওই জন্য একটু হাঁটতে অসুবিধা হয়, একটু ইমব্যালেন্স হয়। তখন ডাক্তাররা কি করে, নিউরোসার্জনরা, তারা ওইখান থেকে একটা শান্ট করে ওই একটা বাল্বের মধ্যে দিয়ে, বাল্বটা ব্রেনের মধ্যে বসানো থাকে, যদি প্রেশারটা বেড়ে যায় ব্রেনের প্রেশার, তাহলে ওই জলটাকে ইয়ে করে দেয়। আগেকার দিনে এই ধরনের ইয়েটা ছিল না ঠিক, মানে এই অপারেশন গুলো এখনো কলকাতায় কমই হয়, এগুলো চেন্নাইতে বা ব্যাঙ্গালোরে বেশি হয়। তো এইগুলো আর কি সাধারণ, যেগুলোতে অন্য কোনো সমস্যা নেই। তবে আমার মনে হয় না যে এই অটিজম এইগুলোকে ঠিক করার জন্য যে চিপগুলো যেগুলো বসানো হচ্ছে, তাতে যে কোনো জায়গাতেই না একটা বড় ধরনের এথিক্যাল ক্লিয়ারেন্স লাগে। আমাদের দেশেও লাগে, আমেরিকাতে আরো বেশি স্ট্রিংজেন্ট। অর্থাৎ যে কোনো জিনিস মার্কেটে আসার আগে এই এথিক্যাল কনসিডারেশন এবং এথিক্যাল কমিটিগুলোর মধ্যে সোশিওলজিস্টরা থাকে, লিগাল এক্সপার্টরা থাকে, সায়েন্টিস্টরা তো থাকেই, ডাক্তার থাকে। যে কোনো আমরা ইভেন এখন যে প্রজেক্টগুলো করি তাতেও আমাদের এই এথিক্যাল কমিটির পারমিশন না থাকলে আমরা কোনো ফান্ডেড প্রজেক্ট, কোনো গভর্নমেন্ট ফান্ডিং এজেন্সি আমাদের টাকা দেবে না। সুতরাং এথিক্যাল কমিটি হচ্ছে একটা প্রথম। এমনকি আমরা যদি একটা হনুমানের ওপরেও করি বা একটা ছোট্ট মাউস, ইঁদুরের ওপরেও যে গবেষণাগুলো চলে সেগুলোর জন্য এথিক্যাল কমিটি লাগে। তো সুতরাং এটা সেই কমিটি তারা আর কি বিচার্য করে ঠিক করে। শেষ প্রশ্ন যেটা নিতে পারবো, তার একজনই আছে ছাত্র। আমার নাম রাজা সূত্রধর। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে, অ্যাজিউমিং দ্যাট ন্যাচারাল ইন্টেলিজেন্স আর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দুটো ইভলভ করে যাচ্ছে টাইমের সাথে, তো এরকম কি কোনো প্রোগ্রাম বানানো সম্ভব হবে যেখান থেকে আমি ডিফারেন্সটা বলতে পারবো যে এটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এটা ন্যাচারাল ইন্টেলিজেন্স? আমি না আজকে আসছি না, আজকে আমাকে স্কুলে যেতে হচ্ছে এখন।
এটা তো মানে দারুণ প্রশ্ন। কি নাম, রাজা? হ্যাঁ, রাজা একটা দারুণ প্রশ্ন করেছে। সেটা হচ্ছে যে কি করে বুঝবে যে হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স আর মেশিন ইন্টেলিজেন্স দুটো ধরো ইভলভ করছে, দুটো পাশাপাশি আছে। এই প্রশ্নটা আজ থেকে ৭৩ বছর আগে একজন খুব নামকরা, তিনি কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট, যাকে আমরা বলি যে কম্পিউটার সায়েন্সের একজন জনক, অ্যালান টিউরিং তার নাম। টিউরিং, তিনি একটা টিউরিং এর টেস্টেবিলিটি একটা মেজার আছে, যারা কম্পিউটার সায়েন্স পড়ে তাদের ওটা পড়তে হয়। টিউরিং এর টেস্টেবিলিটি না শিখলে তাকে কম্পিউটার সায়েন্সে ডিগ্রি দেওয়া হবে না। আমি জানি না এখানে কম্পিউটার সায়েন্স আছে, জানো তোমরা টিউরিং এর টেস্টেবিলিটি? কারা আছে কম্পিউটার সায়েন্সে? টিউরিং এর নাম জানো? অ্যালান টিউরিং এর নাম শুনেছ? নামই শোনোনি? তাহলে নো ডিগ্রি। ডিগ্রি কোন ইয়ার? ও, তবে সবে নতুন এসছো, এরপরে ওগুলো পড়তে হবে। অ্যালান টিউরিং এর ওই ওনার যে টেস্টেবিলিটি হাইপোথিসিস ছিল যে কি করে বোঝা যাবে যে দুটো, একটা ধরো রোবট আছে, একটা মানুষ আছে, যে আমি একটা ধরো প্রশ্ন করলাম, এখন মেশিন আর মানুষ দুটোর মধ্যে, হ্যাঁ আমি বেরোচ্ছি একটু, আমার এই সামনেই তুমি চলে এসো, আমার দেরি হয়ে গেছে, একদম সামনে রেডি রাখো। আচ্ছা, তোমাদের না আমি এই ইয়েগুলো পড়ে দাও না, আমার না ওখানে ওদের চেয়ারম্যান তিনি ওয়েট করছেন ঠিক করে। তাহলে ভোটার কার্ডটা কেন্দ্রে কাজ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা